Dear friends, today we will discuss Unit 3, Read 1, Part 1. Females for forestry. Females એટલે સ્ત્રીઓ, for એટલે માટે, forestry એટલે વન સંવર્ધન અથવા વન સંરક્ષણ. તો અહીંયા ફિમેલ્સ ફોર ફોરેસ્ટ્રી એટલે વન સંવર્ધન કે વન સંરક્ષણ માટે સ્ત્રીઓ. પણ ખાસ કરીને કહી શકાય કે ફોરેસ્ટ્રી માટે સ્ત્રીઓની ભૂમિકા શું છે. એકચ્યુઅલી ફોરેસ્ટ્રીનો ડિક્શનરી મિનિંગ થાય પ્લાન્ટ, ટેક કેર ઓફ પ્લાન્ટ એન્ડ ટ્રીઝ, વૃક્ષો અને છોડવાઓની સંભાળ લેવી, એને કહેવાય ફોરેસ્ટ્રી. તો નાઉ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ રીડ ધ લેસન. પહેલાં હું લેસન વાંચું છું અને જે શબ્દો બે વાર બોલું એના નીચે અંડરલાઇન કરવાના, જે તમારા વર્ગકાર્યની નોટમાં નોંધવાના છે શબ્દ, એનો ઉચ્ચાર અને મિનિંગ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુનિટ 3 રીડ 1 ફિમેલ્સ ફોર ફોરેસ્ટ્રી. Since time began, the natural broad-leaved forest of the Himalayas have played a significant role in the life of the people of Uttar Pradesh. In fact, the forests are the foundation of the whole economy of the hill villages. Green leaves and grass, for example, provide fodder for the animals whose dung is used as fertilizer for the croplands. Dry twigs and branches are the only source of domestic cooking fuel. The forest also provide large supplies of fruits, edible nuts, fibers and herbs for the local consumption. The forest break the flow of the seasonal rainfall that lashes the slopes of this mountain range every year during the monsoon. This creates springs and ever-flowing streams which are vital for the mountain people and their animals during the hot summer months. For many years, however, large areas of these rich forest resources are getting destroyed. For example, the forest of Tehri Gadwal were exploit to supply timber for the expanding railway network in the plains. Europeans in Missouri wanted cultivation of new food crops like potatoes, leading to the large scale clearing of mix of forest. There was clearly a contradiction between the village people's basic needs and the requirements of the state to earn money. In 1930, the people of Tehri Gadwal began a non-cooperation movement called Satyagraha, a form of peaceful resistance to obtain justice in opposition to the oppressive forest laws. In that year, a large number of people were killed in Tilari by the armed forces of the kingdom of Tehri Gadwal when they formed a protest meeting against official forest policy. Look at the picture. What do you notice? There are some men, women and children embracing the trees. The two men are with saws in their hands. They want to cut down the trees, but the people are protecting them. They do not allow them to do any harm to the trees as they are emotionally attached to them. It was Chipko movement to save the forest.
The movement saved the green forest and protected the environment. Out of the Satyagraha movement has grown the post-independence. Chipko, hug a tree movement, in which village people have actually put their bodies around trees to stop them from being fell. This grassroots struggle against commercial cutting of the Himalayan forest of Uttar Pradesh has forced the state government to rethink its strategy. Commercial felling, in fact, is now banned above a height of 1000 meter, but there are large areas of degraded forest, and forest department has failed to reforest them. As a result, there is now a severe scarcity of animal fodder and domestic fuel, and acute water shortage. The women suffer the most. In many parts of the hills, women now have to walk all day to collect daily requirements of fodder, fuel and water. Inspired by the Chipko movement, the village women have now started to manage and protect local forest to ensure their regeneration. Under the leadership of Sri Sundar Bahuguna and Sri Chandi Prasad of Tehri Gadwal district in Uttaranchal, tree lovers came forward to save the Devdar forest that lie on the slopes of the Himalayas. In this movement, the tree lovers used to embrace the trees to save them from being cut. It was popularly known as the Chipko movement. Conservation. It was popularly known as the Chipko movement. બસ અહીંયા સુધી આપણે પાર્ટ 1 રાખીશું. હવે એનું ડિસ્કશન કરીએ. તો ફિમેલ્સ ફોર ફોરેસ્ટ્રી સિન્સ ટાઈમ બિગેન એટલે કે પહેલેથી પુરાતન કાળથી, વર્ષોની શરૂઆતથી ધ નેચરલ એટલે પ્રાકૃતિક બ્રોડ લીવ્ડ ફોરેસ્ટ, પહોળા મોટા લીવ્ડ એટલે પાંદડાવાળા જંગલો ઓફ ધ હિમાલયના બ્રોડ લીવ્ડ પ્રાકૃતિક મોટા પાંદડાવાળા જે જંગલો છે હેવ પ્લેડ આ સિગ્નિફિકન્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વનો, એને ટુ પ્લે આ રોલ એટલે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે ઇન ધ લાઈફ ઓફ ધ પીપલ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશના લોકોના જીવનમાં પહેલેથી શરૂઆતથી જ આ પ્રાકૃતિક બ્રોડ લીવ્ડ હિમાલયના જંગલોએ શું કર્યું છે? સિગ્નિફિકન્ટ રોલ, મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. ઇનફેક્ટ હકીકતમાં ધ ફોરેસ્ટ આર ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ ધ હોલ ઇકોનોમી ઓફ ધ હિલ વિલેજીસ એટલે પર્વતો ઉપર આવેલા ગામડાની જે હોલ ઇકોનોમી એટલે અર્થતંત્ર. તો જે પર્વત ઉપર આવેલા ગામડા છે એના સંપૂર્ણ અર્થતંત્રનો ફાઉન્ડેશન એટલે બેઝ, પાયો, બેઝીસ એ આ જંગલો છે. ગ્રીન લીવ્સ એન્ડ ગ્રાસ ફોર એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ તરીકે લીલા પાંદડા અને ઘાસ પૂરું પાડે છે ફોડર ફોર ધ એનિમલ્સ. ફોડર એટલે ચારો, ઘાસચારો. તો પ્રાણીઓ માટે ગ્રીન લીવ્સ અને ગ્રાસ એ શું કરે છે? ફોડર પૂરો પાડે છે. હુઝ એટલે એનિમલ્સ, એ એનિમલનું ડંગ એટલે છાણ ઇઝ યુઝ એઝ ફર્ટિલાઇઝર. તો એ પ્રાણીઓના ડંગ, છાણનો ઉપયોગ ફર્ટિલાઇઝર એટલે ખાતર માટે થાય છે. ફર્ટિલાઇઝર ઓફ ધ ક્રોપલેન્ડ્સ. ક્રોપલેન્ડ એટલે આ લેન્ડ વેર ધ ક્રોપ ઇઝ ગ્રોન, એવી જમીન કે જેમાં પાક ઉગાડવામાં આવે, જેને આપણે ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ ઉપજાઉ જમીન, ક્રોપલેન્ડ્સ. ડ્રાય ટ્વિગ્સ એટલે બ્રાન્ચીસ, વૃક્ષની નાની ડાળીઓ, એકદમ નાની ડાળીઓ હોય સોટી જેવી, એને ટ્વિગ કહેવાય. તો ડ્રાય ટ્વિગ એટલે નાની સૂકી ડાળીઓ, એન્ડ બ્રાન્ચીસ એટલે મોટા ડાળાઓ આર ધ ઓનલી સોર્સ એટલે સ્ત્રોત ઓફ ડોમેસ્ટિક એટલે ઘરગથ્થુ, ઘર ઉપયોગી, કુકિંગ એટલે રસોઈ બનાવીને, ફ્યુલ એટલે બળતણ. તો રસોઈ માટેના ઘરગથ્થુ રસોઈ બળતણ માટેનું જે સોર્સ છે
એ આ પર્વતીય વિસ્તારના લોકોનું મૂળ સ્ત્રોત કયું છે? સૂકી ડાળીઓ અને બ્રાન્ચીસ આ જંગલોની. ધ ફોરેસ્ટ ઓલ્સો પ્રોવાઈડ, જંગલો બીજું શું આપે છે આ લોકોને? લાર્જ સપ્લાય ઓફ ફ્રૂટ્સ, મોટા પ્રમાણમાં શું આપે છે? ફળ ફળાદી. એડિબલ નટ્સ, એડિબલ એટલે ખાદ્ય, નટ એટલે સૂકા મેવા, જે બદામ હોય, અખરોટ હોય, જેના ઉપર કોચલું હોય અને કોચલું ફોડીને અંદરથી કાઢવામાં આવે એને નટ કહેવાય. તો એડિબલ નટ્સ એટલે સૂકા મેવા, ફાઇબર્સ એટલે રેસાઓ, એન્ડ હર્બ્સ એટલે ઔષધિઓ. ફોર લોકલ કન્ઝપ્શન, કન્ઝપ્શન એટલે યુઝ વપરાશ, તેમના સ્થાનિક વપરાશ માટે આ જંગલો શું પ્રોવાઈડ કરે છે? લાર્જ સપ્લાય ઓફ ફ્રૂટ્સ, એડિબલ નટ્સ, ફાઇબર્સ અને હર્બ્સ એટલે ઔષધિઓ. ધ ફોરેસ્ટ બ્રેક ધ ફ્લો ઓફ સિઝનલ રેઇનફોલ, જંગલો શું કરે છે? તો સિઝનલ એટલે મોસમી અને રેઇનફોલ એટલે વરસાદ. તો મોસમી વરસાદના જે ફ્લો છે એના જંગલો શું છે? વહેણને બ્રેક કરે છે. ધેટ લેસીસ, લેશ એટલે વોશ અવે, ધોવાણ થવું. ધ સ્લોપ્સ એટલે ઢોળાવો ઓફ ધીસ માઉન્ટેન રેન્જ એવરી યર ડ્યુરિંગ ધ મોન્સૂન. મોન્સૂન એટલે ચોમાસું. દર વર્ષે ચોમાસામાં આ માઉન્ટેન રેન્જ એટલે આ પર્વતીય વિસ્તારની અંદર જે ઢોળાવો આવેલા છે એ ઢોળાવોને લેસીસ, ધોવાણ થતાં આ સિઝનલ રેઇનફોલથી ફ્લોને પણ બ્રેક કરે છે. જંગલો એનું ધોવાણ અટકાવે છે. ધીસ ક્રિએટ્સ, આનાથી શાનું સર્જન થાય છે? સ્પ્રિંગ્સ, સ્પ્રિંગ્સ એટલે નાનો વહેલો, નાનું ઝરણું. એન્ડ એવર ફ્લોઈંગ સ્ટ્રીમ્સ, સ્ટ્રીમ્સ એટલે પણ ઝરણું, એવર ફ્લોઈંગ એટલે કાયમી વહેતું ઝરણું. વિચ આર વાઇટલ એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ માઉન્ટેન પીપલ. તો પર્વતીય વિસ્તારના લોકો માટે ખૂબ મહત્વની છે નાના મોટા ઝરણા. એન્ડ ધેર એનિમલ્સ, તો પર્વત ઉપર રહેનારા લોકો અને તેમના પ્રાણીઓ માટે આ મહત્વનું છે. ક્યારે? ડ્યુરિંગ ધ હોટ સમર મંથ્સ, ખાસ કરીને ઉનાળાના જે ગરમ મહિનાઓ હોય, ગરમીના મહિનાઓ, ત્યારે આ ઝરણા એમને પાણી પૂરું પાડે છે. ફોર મેની યર્સ, ઘણા વર્ષો સુધી, હાઉએવર તેમ છતાં, લાર્જ એરિયાઝ ઓફ ધીઝ રીચ ફોરેસ્ટ, આવા સમૃદ્ધ જંગલોના મોટા વિસ્તારો, રિસોર્સિસ, સ્ત્રોત, આર ગેટિંગ ડિસ્ટ્રોયડ. તો આવા રીચ ફોરેસ્ટ રિસોર્સિસ, સમૃદ્ધ જંગલના જે સ્ત્રોત છે એને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી એનું શું કરવામાં આવેલું છે? ડિસ્ટ્રોય એટલે વિનાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેખક ઉદાહરણ છે. દાખલા તરીકે ધ ફોરેસ્ટ ઓફ તેહરી ગઢવાલ, તો તેહરી ગઢવાલના જંગલો. તો ઉત્તર પ્રદેશમાં તમે જાઓ કે ઉત્તરાંચલમાં, તો જ્યારે ઉત્તરાંચલથી તમે ઉપર જાઓ જેમ જેમ હિમાલય તરફ, તો હિમાલયની તળેટીમાં તેહરી ગઢવાલ એ વિસ્તાર આવેલો છે, મોટો જિલ્લો છે. તો કહે છે ફોર એક્ઝામ્પલ ધ ફોરેસ્ટ ઓફ તેહરી ગઢવાલ, તો તેહરી ગઢવાલ એ વિસ્તારનું નામ છે. તેહરી ગઢવાલ વિસ્તારમાં આવેલા જંગલો વેર એક્સપ્લોઇટેડ, એક્સપ્લોઇટ એટલે યુઝ સેલ્ફિશલી, સ્વાર્થની વૃત્તિ તરીકે ઉપયોગ કરવો. તો તેહરી ગઢવાલના જંગલનું શું કરવામાં? એક્સપ્લોઇટેશન કરવામાં આવે છે. ટુ સપ્લાય ટિમ્બર, ટિમ્બર એટલે લાકડું. ફોર ધ એક્સપાન્ડ એટલે વિસ્તાર કરવો. ઇન્ક્રીઝ ધ સાઇઝ, શાનો વિસ્તાર કરવો? રેલવે નેટવર્ક ઇન ધ પ્લેન્સ, પ્લેન્સ એટલે સપાટ મેદાનો. તો સપાટ મેદાનોની ભૂમિની અંદર રેલવે નેટવર્કનું એક્સપાન્ડિંગ વિસ્તાર કરવા માટે તો શું કહે છે? તેહરી ગઢવાલના જંગલોનું જે ટિમ્બર છે, વુડ, એનો સેલ્ફિશલી, સ્વાર્થી વૃત્તિ રીતે એક્સપ્લોઇટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. યુરોપિયન્સ ઇન મસૂરી, તો મસૂરી એક હિલ સ્ટેશન છે. તમે દહેરાદૂનથી જાઓ ત્યારે ત્યાંથી તમે મસૂરી જઈ શકો છો. બહુ ઊંચાઈ ઉપર આવેલું છે, લગભગ 6000 થી વધુ ઊંચાઈ ઉપર હિલ સ્ટેશન છે. તો જ્યારે યુરોપિયન પ્રજા ભારતમાં રહેતી હતી તે વખતની વાત છે. તો યુરોપિયન્સ ઇન મસૂરી વોન્ટેડ, તો યુરોપના લોકો અહીંયા હતા તે મસૂરીની અંદર શું ઈચ્છતા હતા? વોન્ટેડ કલ્ટિવેશન ઓફ ન્યૂ ફૂડ ક્રોપ્સ લાઇક પોટેટોઝ. તેમની ઈચ્છા હતી કે બટાકા જેવા નવા ખાદ્ય પાકોનું આપણે કલ્ટિવેશન એટલે વાવણી કરીએ. અને વાવણી કેવી રીતે કરવાની વિચાર કરતા હતા? આ સમૃદ્ધ જંગલોનું ક્લિયરિંગ કરીને, એની કાપીને સાફ કરીને, પાછળ આવશે.
Europeans in Missouri wanted cultivation of new crop like potatoes, leading to large scale clearing. લાર્જ સ્કેલ ક્લિયરિંગ એટલે વૃક્ષોનું મોટા ભાગે કાપીને જમીનને સાફ કરીને કેવા વૃક્ષો ઓફ મિક્સ ઓફ ફોરેસ્ટ, તો મિશ્રિત ઓક વૃક્ષોનું જે જંગલ હતું એની જમીનને ક્લિયર કરવી, કાપીને સાફ કરી અને એના ઉપર એ લોકોની ઈચ્છા શું હતી કે પોટેટો જેવા ખાદ્ય પદાર્થોને લગતા પાકનું કલ્ટિવેશન કરવાની ઈચ્છા હતી. ધેર વોઝ ક્લિયરલી આ કોન્ટ્રાડિક્શન. અહીંયા સ્પષ્ટપણે કોન્ટ્રાડિક્શન એટલે વિરોધ હતો. બિટવીન ધ વિલેજ પીપલ્સ બેઝિક નીડ્સ, એક બાજુ પર્વતીય વિસ્તારના ગામડા લોકોની પાયાની જરૂરિયાતો હતી, એન્ડ બીજી બાજુ શનો કોન્ટ્રાડિક્શન હતો? ધ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ ધ સ્ટેટ ટુ અર્ન મની. બીજી રિક્વાયરમેન્ટ્સ એટલે જરૂરિયાતો હતી. તે સ્ટેટ એટલે રાજ્ય, જે રાજ્ય સરકાર હતી અને ટુ અર્ન મની, તેને જંગલોમાંથી પૈસા પેદા કરવાની જરૂરિયાતો હતી. તો આ બે વસ્તુ વચ્ચે શું હતું? ક્લિયરલી કોન્ટ્રાડિક્શન જોવા મળતો હતો. ઇન 1930, 1930ની વાત છે, આપણને આઝાદી મળી એ પહેલાંની વાત છે. અહીંયા અંગ્રેજોનું શાસન હતું એ વખતે. ઇન 1930 ધ પીપલ ઓફ તહેરી ગઢવાલ વિસ્તારના લોકો બિગેન શું કાર્ય કર્યું? કઈ ક્રિયા કરી? શરૂ કર્યા નન કોઓપરેશન મૂવમેન્ટ ચળવળ. નન કોઓપરેશન અસહકાર. તો 1930ની અંદર તહેરી ગઢવાલ વિસ્તારના લોકોએ અસહકાર ચળવળની શરૂઆત કરી, કોલ્ડ સત્યાગ્રહ, જેને તેમણે સત્યાગ્રહ નામ આપ્યું. સત્યાગ્રહ કહેતા હતા, પાછળ લખ્યું છે આ ફોર્મ ઓફ, એ કેવું સ્વરૂપ હતું? પીસફુલ રેઝિસ્ટન્સ, શાંતિપૂર્ણ વિરોધ હતો. પીસફુલ રેઝિસ્ટન્સ એટલે શાંતિપૂર્ણ સંઘર્ષ, વિરોધ હતો. ટુ ઓબ્ટેન એટલે પ્રાપ્ત કરવું, મેળવવું, ગેટ જસ્ટિસ. એમને લોકોએ ન્યાય મેળવવા માટે શાંતિપૂર્ણ રેઝિસ્ટન્સ વિરોધ કર્યો, પ્રતિકાર કર્યો. ઇન ઓપોઝિશન, શાના વિરોધમાં? ટુ ઓપ્રેસિવ ફોરેસ્ટ લોઝ. ઓપ્રેસિવ એટલે ક્રૂર, ઓપ્રેસિવ એટલે હાર્મફુલ, નુકસાનકારક, ઓપ્રેસિવ એટલે દમનકારી. તો આ ફોરેસ્ટ જંગલના જે ઓપ્રેસિવ એટલે દમનકારી કાયદાઓ હતા એના વિરુદ્ધમાં આ લોકોએ શાંતિપૂર્ણ રેઝિસ્ટન્સ એટલે કે વિરોધ શરૂ કર્યો. એ સત્યાગ્રહનું સ્વરૂપ હતું. ઇન ધેટ યર, તે વર્ષમાં આ લાર્જ નંબર ઓફ પીપલ વર કિલ્ડ ઇન તહેરી. ત્યાં મોટા પ્રમાણમાં લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા. કોના દ્વારા? બાય ધ આર્મ્ડ ફોર્સિસ. આર્મ્ડ ફોર્સિસ એટલે સશસ્ત્ર દળો, જેને કહેવાય આર્મી વિથ વીપન્સ, શસ્ત્રો સાથેની આર્મી. તો આવા આર્મ્ડ ફોર્સિસ ઓફ ધ કિંગડમ ઓફ તહેરી ગઢવાલ. તહેરી ગઢવાલ રાજ્યના શાસક દ્વારા આર્મ્ડ ફોર્સિસ મોકલી અને મોટાભાગના લોકોને મારી નાખવામાં આવ્યા. શા માટે? તો વેન દે ફોર્મડ આ પ્રોટેસ્ટ, જ્યારે દે એટલા લોકોએ શું કર્યું? ફોર્મડ એટલે ક્રિએટેડ, આ પ્રોટેસ્ટ એટલે ઓપોઝ કર્યો, વિરોધ કર્યો. મીટિંગ અગેન્સ્ટ ઓફિશિયલ ફોરેસ્ટ પોલિસી. ઓફિશિયલ એટલે અધિકૃત, ફોરેસ્ટ પોલિસી એટલે જંગલની નીતિ. તો તે ગામડાના લોકોએ ઓફિશિયલ ફોરેસ્ટ પોલિસી હતી, અધિકૃત જંગલની નીતિ હતી, એના વિરોધમાં એક પ્રોટેસ્ટ મીટિંગ, એનો વિરોધ કરવાનું મીટિંગ કરી, એનું ક્રિએશન ફોર્મિંગ કર્યું. ત્યારે તેમના ઉપર શું કર્યું? આર્મ ફોર્સિસ દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં કિલિંગ કરવામાં આવ્યું. લુક એટ ધ પિક્ચર. હવે બાજુમાં આપેલા ચિત્ર તરફ જુઓ. વોટ ડુ યુ નોટિસ? તમે શું જુઓ છો? તમે શું નોટિસ કર્યું? તમે શું ધ્યાનમાં લીધું? તો ધેર આર સમ મેન, વિમેન એન્ડ ચિલ્ડ્રન. તમે ચિત્રમાં જુઓ તો કેટલાક પુરુષો છે, કેટલીક સ્ત્રીઓ છે અને કેટલાક બાળકો છે. શું કરી રહ્યા છે? એમ્બ્રેસિંગ ધ ટ્રીઝ. એમ્બ્રેસ એટલે હગ, બાથે પડવું, ભેટી પડવું. તેઓ વૃક્ષને આલિંગન આપી રહ્યા છે. ધ ટુ મેન આર વિથ સોઝ, SAWS. સો એટલે કરવત, લાકડું કાપવાની એક પ્રકારનું એવું ટૂલ જેને ચીપજેગ હોય. આ રીતે અહીંયા એનો આખો હોય, બરાબર. આ પ્રકાર
પ્રકારનું ઝિગઝેગ એજ એટલે કિનારો હોય, આવી ઝિગઝેગ એજ વાળું આને શું કહેવાય? સો, SAW. સો એટલે કરવત, લાકડા કાપવા માટે. તો અહીંયા કહ્યું છે, ચિત્રમાં દેખાય છે, ધ ટુ મેન આર વિથ સોઝ ઇન ધ હેન્ડ્સ. બે માણસોના હાથમાં કરવત છે. તો તેમની ઈચ્છા શું છે? આ વુડ કટર છે, કઠિયારા કહેવાય. દે વોન્ટ ટુ કટ ડાઉન ધ ટ્રીઝ. તેમની ઈચ્છા શું છે? આ વૃક્ષોને કાપવાની. બટ ધ પીપલ આર પ્રોટેક્ટિંગ ધેમ. એ પર્વતીય વિસ્તારના ગ્રામ્ય લોકો શું કર્યા છે? એને રક્ષણ આપી રહ્યા છે. દે ડુ નોટ એલાઉ ધેમ ટુ ડુ એની હાર્મ. તે લોકોની ઈચ્છા છે કે તમે ટુ ધ ટ્રીઝ, આ વૃક્ષોને અમે કોઈ નુકસાન નહીં પહોંચાડવા દઈએ. કેમ? એઝ બીકોઝ દે આર ઇમોશનલી, દે એટલે વૃક્ષો આર ઇમોશનલી એટેચ ટુ ધેમ એટલે પીપલ. આ વૃક્ષો એટેચ એટલે જોડાવું અને ડિટેચ એટલે છૂટું પડવું ટુ ધેમ. આ વૃક્ષો તે ગામડાના લોકોની સાથે લાગણીથી જોડાયેલા છે. ઇટ વોઝ ચિપકો મુવમેન્ટ ટુ સેવ ધ ટ્રીઝ. તેને ચિપકો મુવમેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવતું હતું અને ચિપકો મુવમેન્ટનો મુખ્ય હેતુ શું હતો? ટુ સેવ ધ ફોરેસ્ટ. જંગલો બચાવવા માટે ચિપકો મુવમેન્ટ શરૂ થઈ. ચિપકો એ હિન્દી શબ્દ છે, ચીપકી જવું. ચીપકી જવું એટલે આલિંગન આપવું, બાદ ભેળવવું, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એમ્બ્રેસ અથવા હગ. બરાબર? તો જોઈએ, તો આ રીતે ચિપકો મુવમેન્ટ વૃક્ષોને બચાવવા માટે શરૂ થઈ. ધ મુવમેન્ટ સેવ ધ ગ્રીન ફોરેસ્ટ. આ ચળવળે ઘણા બધા લીલાછમ જંગલો બચાવ્યા એન્ડ પ્રોટેક્ટેડ ધ એન્વાયરમેન્ટ, અને પર્યાવરણનું પણ રક્ષણ કર્યું. આઉટ ઓફ ધ સત્યાગ્રહ મુવમેન્ટ, આ સત્યાગ્રહ મુવમેન્ટમાંથી શું થયું? હેઝ ગ્રોન ધ પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ એટલે શું? પ્રી એટલે પહેલો અને પોસ્ટ એટલે પછી, ઇન્ડિપેન્ડન્સ એટલે સ્વતંત્રતા. તો સ્વતંત્રતા બાદ એટલે કે આફ્ટર 1947, 1947માં આપણને આઝાદી મળી એના પછી જેને પોસ્ટ કહેવાય, એના પહેલોને પ્રી કહેવાય. તો આઉટ ઓફ ધ સત્યાગ્રહ મુવમેન્ટ, આ 1930ની સત્યાગ્રહ મુવમેન્ટમાંથી શું થયું? હેઝ ગ્રોન ધ પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ચિપકો મુવમેન્ટ. અહીંયા ચિપકોનો અર્થ થાય છે હગ આ ટ્રી. હગ એટલે બાથે પડવું, આલિંગન આપવું. તો અહીંયા ત્રણ શબ્દો છે, એમ્બ્રેસ બરાબર હગ બરાબર હિન્દીમાં શું કહેવાય? ચિપકો. ચિપકો એટલે ચીપકી જવું, વળગી જવું. તો આ રીતે ચિપકો મુવમેન્ટની પોસ્ટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ સ્વતંત્ર બાદ શરૂ થઈ. ઇન વિચ પીપલ હેવ એકચ્યુઅલી પુટ ધેર બોડીઝ. આ ચિપકો મુવમેન્ટનો લોકો શું કરતા હતા? વાસ્તવિક રીતે પુટ ધેર બોડીઝ એરાઉન્ડ ટ્રીઝ. એ પોતાના શરીરને વૃક્ષોની આજુબાજુ આ રીતે આલિંગન આપીને વળગી જતા હતા. શા માટે? એમનો હેતુ હતો ટુ સ્ટોપ ધેમ ફ્રોમ બીંગ ફેલ. ફેલ એટલે કટ, FELL, ફેલ એટલે કટ. જંગલોને કટ થતા રોકવા માટે. બરાબર છે? એટલે ચિપકો મુવમેન્ટની મુખ્ય હેતુ શું હતો? ટુ સેવ ફોરેસ્ટ. ધીસ ગ્રાસરૂટ્સ એટલે મોસ્ટ બેઝિક. ગ્રાસરૂટ્સ એટલે પાયાની. સ્ટ્રગલ એટલે સંઘર્ષ. અગેન્સ્ટ સાની સામે હતો? કોમર્શિયલ કટિંગ ઓફ ધ હિમાલયન ફોરેસ્ટ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશ. તો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના હિમાલયના જંગલોનું કોમર્શિયલ કટિંગ એટલે ધંધાદારી જે કટિંગ હતું એના વિરુદ્ધમાં આ પાયાની સ્ટ્રગલ શરૂ થયું. હેઝ ફોર્સ ધ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ. આ સ્ટ્રગલે એ રાજ્યની સરકારને શું ફોર્સ કર્યો? ટુ રીથિંક, ફરીથી વિચારવા માટેનો એમને મજબૂર કરી દીધી. એ સ્ટ્રેટેજી વ્યૂહરચના. સરકારની જે વ્યૂહરચના જંગલો કાપવાની હતી તો વિરોધના કારણે એમને રીથિંક કરવું પડ્યું. કોમર્શિયલ ફેલિંગ એટલે કોમર્શિયલ કટિંગ, ધંધાના બિઝનેસના ઉપયોગ માટેના કટિંગ છે. ઇનફેક્ટ ઇઝ નાઉ બેન્ડ. હવે હકીકતમાં સરકારે શું કર્યું? બેન્ડ એટલે પ્રોહિબિટેડ. બેન એટલે પ્રતિબંધ લાદી દીધો. અબોવ આ હાઇટ ઓફ 1000 મીટર. તો જે જંગલો પર્વતો પર 1000 મીટરની ઊંચાઈ ઉપર હોય તેના ઉપર રાજ્ય સરકારે શું કર્યું? કોમર્શિયલ ફેલિંગ, કોમર્શિયલ કટિંગ ઓફ ધ ટ્રીઝ, જંગલ્સ, એના ઉપર બેન લગાવી દીધો, પ્રતિબંધ. બટ ધેર આર લાર્જ એરિયા ઓફ ડિગ્રેડેડ ફોરેસ્ટ. તેમ છતાં ડિગ્રેડેડ એટલે નાશ થવો, ઓછું થવું. ડિક્રીઝ ફોરેસ્ટ કેટલાક એવા જંગલો ઓછા થવાના વિસ્તારો છે.
એન્ડ ધ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ હેઝ ફેલ્ડ, અને જંગલનો ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એ નિષ્ફળ ગયો છે સામો ટુ અફોરેસ્ટ ધેમ. રીફોરેસ્ટ એટલે રીપ્લાન્ટ, નવા જંગલો બનાવવા, નવા રોપા વાવી નવા જંગલો ઊભા કરવામાં ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ નિષ્ફળ ગયો છે. એઝ અ રિઝલ્ટ આનું પરિણામ શું આવ્યું? છેલ્લા બે વાક્યો. ધેર આર લાર્જ એરિયાઝ ઓફ ડિગ્રેડેડ ફોરેસ્ટ, જંગલો ઓછા થતા હોય, નાશ થતો એવા ઘણા વિસ્તારો છે, અને ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ આવા ઓછા થતા જંગલોને ટુ રીફોરેસ્ટ કરવા માટે ફેલ ગયો છે. એઝ અ રિઝલ્ટ એનું પરિણામ શું આવ્યું? ધેર ઇઝ નાઉ, હવે ત્યાં શું થયું? સિવિયર એટલે તીવ્ર, ઇન્ટેન્સ, એક્સ્ટ્રીમ, સ્કેરસિટી એટલે શોર્ટેજ, અછત ઓફ એનિમલ ફોડર એન્ડ ડોમેસ્ટિક ફ્યુલ એન્ડ એક્યુટ વોટર શોર્ટેજ. તેનું પરિણામ એ આવ્યું કે ત્યાં સિવિયર સ્કેરસિટી એટલે તીવ્ર અછત ઊભી થઈ. ત્રણ બાબતની. એક તો એનિમલ ફોડ એટલે પશુઓનો ઘાસચારો, ડોમેસ્ટિક ફ્યુલ એટલે ઘરગથ્થુ બળતણ, ઘરનો ચૂલો સળગાવવા માટે, એન્ડ એક્યુટ એટલે એક્સ્ટ્રીમ, તીવ્ર વોટર શોર્ટેજ, તીવ્ર પાણીની અછત ઊભી થઈ. ધ વિમેન સફર ધ મોસ્ટ, સફર એટલે પીડાઓ. આમાં ખાસ કરીને સ્ત્રીઓને વધુ યાતના ભોગવવી પડતી હતી, કારણ કે ઘરમાં એનિમલ પ્રાણીઓ હોય, પશુઓનું પાલન કરવું હોય, ઘાસચારા માટે સ્ત્રીઓને બહાર કરવું પડે. ચૂલો કોણ સળગાવે? સ્ત્રીઓ સળગાવે. તો સ્ત્રીઓને બળતણ માટે તકલીફ પડે. પીવાનું પાણી કોણ લાવે? તો સ્ત્રીઓ. એમને તકલીફ ભોગવવી પડે. સો ધ વિમેન સફર ધ મોસ્ટ ઇન મેની પાર્ટ્સ ઓફ ધ હિલ્સ. આવા પર્વતીય વિસ્તારના ઘણા બધા ભાગોમાં, જે નાના મોટા ગામડા હતા, ત્યાં વિમેન નાઉ હેવ ટુ વોક ઓલ ડે ટુ કલેક્ટ ધ ડેઇલી રિક્વાયરમેન્ટ્સ. હવે સ્ત્રીઓને જે દૈનિક જરૂરિયાતો હતી, કઈ જરૂરિયાતો? ફોડર, ઘાસચારો, ફ્યુલ એટલે બળતણ, વોટર એટલે પાણી. એના માટે હેવ ટુ વોક ઓલ ડે, આખો દિવસ આ ત્રણ માટે જંગલે ભટકવું પડતું હતું. ઇન્સ્પાયર્ડ બાય ધ ચિપકો મુવમેન્ટ, ઇન્સ્પાયર્ડ પ્રેરણા પામીને. તો ચિપકો મુવમેન્ટમાંથી પ્રેરણા પામીને ધ વિલેજ વિમેન હેવ નાઉ સ્ટાર્ટેડ. આ ગ્રામ્ય સ્ત્રીઓએ શું શરૂ કર્યું? ટુ મેનેજ એન્ડ પ્રોટેક્ટ લોકલ ફોરેસ્ટ. તેમણે નક્કી કર્યું કે આપણા સ્થાનિક જંગલો છે એને મેનેજ કરવું, એનું સંચાલન કરવું, અને પ્રોટેક્ટ એટલે રક્ષણ કરવું. ટુ એન્શ્યોર, એન્શ્યોર એટલે મેક શ્યોર, ખાતરી કરાવવી, નિશ્ચિત કરવું. ધેર રીજનરેશન, રીજનરેશન એટલે રીબર્થ. રીબર્થ એટલે જે ડિસ્ટ્રોયડ ટ્રીઝ છે, તે નાશ પામેલા વૃક્ષો છે, તેને શું કરવું? રીગ્રોથ ઓફ ધ લોસ્ટ ઓર રીબર્થ. જે ગુમાવેલા વૃક્ષો છે એનો ફરીથી રીજનરેશન, નવો એને ઉગાડવું અને રીજનરેશન કરવા, એ વસ્તુને નિશ્ચિત કરી. અંડર ધ લીડરશીપ ઓફ શ્રી સુંદર બહુગુણા અને શ્રી ચાંદી પ્રસાદ ઓફ તેરી ગઢવાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ. તો એ વખતે તેરી ગઢવાલ જિલ્લામાં બે વ્યક્તિઓ હતા, નેતાઓ. એકનું નામ છે શ્રી સુંદર બહુગુણા અને બીજાનું નામ શ્રી ચાંદી પ્રસાદ. તો શ્રી સુંદર બહુગુણા અને શ્રી ચાંદી પ્રસાદ આ બે નેતાઓની લીડરશીપ, નેતાગીરી નીચે તેરી ગઢવાલ રાજ્યમાં, ડિસ્ટ્રિક્ટ, જિલ્લામાં, ઇન ઉત્તરાંચલ. તો તેરી ગઢવાલ ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્યાં આવેલો છે? તો ઉત્તરાંચલ રાજ્યમાં આવેલો છે. ટ્રી લવર્સ કેમ ફોરવર્ડ. તો આ બંને નેતાઓની નેતાગીરી નીચે ટ્રી લવર્સ હતા, વૃક્ષ પ્રેમીઓ હતા, તેઓ આગળ આવ્યા. શા માટે આગળ આવ્યા? ટુ સેવ ધ દેવદાર ફોરેસ્ટ. દેવદાર એટલે દેવદારના વૃક્ષોના જંગલને બચાવવા માટે. એ દેવદારના જંગલો ક્યાં આવેલા છે? તો ધેટ લાઈ એટલે રહેલું હોવું, એક્ઝિસ્ટ, અસ્તિત્વ હોવું, ઓન ધ સ્લોપ્સ ઓફ ધ હિમાલયાઝ. તો હિમાલયના પર્વતોના ઢોળાવો ઉપર અસ્તિત્વમાં રહેલા દેવદારના જંગલોને બચાવવા માટે ટ્રી લવર્સ આ બંને નેતાઓની નેતાગીરી નીચે આગળ આવ્યા. ઇન ધીસ મુવમેન્ટ, આ ચળવળમાં ધ ટ્રી લવર્સ યુઝ ટુ એમ્બ્રેસ. વૃક્ષ પ્રેમીઓ શું કરતા હતા? એમ્બ્રેસ એટલે મેં તમને કહ્યું ને, હગ, ભેટી જતા. કેમ ભેટી જતા? તો ઇન ધીસ મુવમેન્ટ ધ ટ્રી લવર્સ યુઝ ટુ એમ્બ્રેસ ધ ટ્રીઝ. વૃક્ષોને આલિંગનતા, ભેટી પડતા. એનો હેતુ હતો
ટુ સેવ ધેમ ફ્રોમ બિંગ કટ, તેમને કપાતા બચાવવા માટે. ઇટ વોઝ પોપ્યુલરલી નોન એઝ ધ ચીપકો મુવમેન્ટ. આ ચળવળને બહુ પોપ્યુલરલી, બહુ મોટા નામે એને ચીપકો મુવમેન્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તમારે શોર્ટ નોટ તરીકે પણ પૂછી શકાય. હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ જોઈશું પાર્ટ 2. થેન્ક યુ વેરી મચ.